زندگی میں بہت راتیں ہم نے آپ نے کاٹی ہیں، کبھی مکان میں، کبھی دکان میں، کبھی کھیت میں، کبھی کھلیان میں، اور کاٹنا بھی پڑتا ہے، کبھی غم میں جاگنا پڑتا ہے، کبھی خوشی میں، کبھی اپنے گھر میں ہم مسرت میں جاگتے ہیں، کبھی غم اور حزن و ملال میں۔ مگر جنید پور اطراف جنید پور کے آئے ہوئے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آج کی رات جاگو، اور راتوں کو جاگے ہیں تو مکان کی حفاظت ہوئی ہے، جب مکان میں جاگے ہیں، دکان میں جاگے ہیں تو دکان کی حفاظت ہوئی ہے، کھیت و کھلیان کی حفاظت ہوئی ہے، دولت و مال کی حفاظت ہوئی ہے۔ آج کی رات تھوڑی دیر کے لیے جاگ جاؤ، خدا کی قسم صرف مکان کی نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، بلکہ اعمال کی حفاظت ہو جائے گی، اس لیے کہ آج کی رات کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے دین کے وفادار کی محبت میں جاگا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ولی کامل، ابھی آپ نے سنا، یقیناً ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ بات کی جائے اگر ان کی شخصیات پر، ان کی ذات پر، تو ایسی اتنی راتیں درکار ہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ مگر آپ خوش نصیب ہو، جاگو، اگر سو ہم نہ ہوئے ہوتے، اگر سو نہ گئے ہوتے تو جو آج علامہ کا بیان ہوا کہ وہابیت و دیوبندیت سے قطع تعلق، کھانے اور پینے سے احترام، ان کی بزم سے اجتناب، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یا آپ سو گئے اس لیے جگانا پڑ رہا ہے، جس کو بریلی کے امام نے بہت پہلے کہا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری؟ اور سنو، آنکھ سے کاجل صاف چورا لے، یا وہ چور بلا کے ہے۔ کسی زمانے میں آنکھوں سے کاجل کو چرانا چور کے اعلیٰ فن ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی، مگر آج آنکھ سے کاجل نہیں بلکہ آنکھ ہی لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے سر سے امامہ اتارا جاتا تھا، اب گردن ہی کاٹ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ بچاؤ اس بات کو، آنکھ سے کاجل صاف چورا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ دنیا کو تو کیا جانے، یہ پستی گاٹھ ہے عرفہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی والی ہے۔ شہد دکھائے سخن پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، تم نے دیکھی والی ہے۔ سونا پاس سونا بن ہے، سونا زہر اتارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے۔ جاگو جاگو جاگو، تاکہ ایمان کی حفاظت ہو، عقیدے کی حفاظت ہو، ہمارے دین پر، ہمارے مذہب پر، اور اس کی سرحد و سیما پر اگر کہیں سے حملہ ہو تو آپ سینہ صبر بن کر کہہ دو کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا کبھی ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اسی بیداری کے ماحول میں آؤ، عقیدت کی سوغات وجہ تخلیق کائنات مختار شہاد کی بارگاہ میں پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کریم بارک وسلم، صلاۃ و شاعر اسلام جناب انور مرزا پوری کا کان میں ایک شعر کا اشارہ ہوا ہے، میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ بہت پہلے میں نے کبھی پڑھا تھا، مجھے بہت پسند بھی ہو شعر، سنیے گا ڈاکٹر۔ داغ سجدہ ہے کہ خاک مدینہ کیا ہے، داغ سجدہ ہے کہ خاک مدینہ کیا ہے، میری پیشانی پہ سورج سا چمکتا کیا ہے، میری پیشانی پہ سورج سا چمکتا کیا ہے، اور ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا گزرا ہے ابھی کہ سبز گنبد کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، سبز گنبد کے سوا دنیا میں رکھا ہے، سبز گنبد کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اور حسن کے دلکش سمندر میں اتر جانے کے بعد، اے جنید پور والوں سنو، حسن کے دلکش سمندر میں اتر جانے کے بعد خود سنور جاؤں گا میں طیبہ نگر جانے کے بعد، خود سنور جاؤں گا میں طیبہ نگر جانے کے بعد۔ اور قبر میں یہ مسلک اعلیٰ حضرت سنو، قبر میں تشریف لائیں گے حبیب کبریا، قبر میں تشریف لائیں گے حبیب کبریا، عشق کی تکمیل ہو جائے گی مر جانے کے بعد، عشق کی تکمیل ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت جناب انور مشاہدی صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔
माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मुहताज तारुफ नहीं है जनाब अंबर मुशाहिदी साहब। अंबर मुशाहिदी साहब मौजूद हैं। एक शेर और याद आ रहा है कि तशनगी मेरी शहीदीन बुझा दी जाए। नूर मोहम्मद साहब इस शेर को आप मखसूस तौर पर अपनी डायरी पे लिखेगा। तशनगी मेरी शहीदीन बुझा दी जाए, अपने दीदार की मैं मुझको पिला दी जाए। अपने दीदार की मैं मुझको पिला दी जाए। मैदान महशर के फरिश्तों ये सच है कि मैं गुनहगार हूँ तस्लीम है मुझको, लेकिन मैं गुनहगार हूँ तस्लीम है मुझको, लेकिन सामने शाफ़ए महशर के सजा दी जाए। सामने शाफ़ए सजा दी जाए, सामने शाफ़ए महशर के सजा दी जाए। क्या बात है, अब मैं कुछ कह लूं जी। सामने शाफ़ए महशर की सजा दी जाए, सामने शाफ़ए महशर के सजा दी जाए। हज़रात इसमें कोई कलाम नहीं, एक शायर जब किसी शेर पर इनाम दे दे तो इसका मतलब उसमें कुछ है। तो दो तीन शेरों पर देता हूँ। ज़हे नसीब अंबर बाबू, ज़हे नसीब मदीना अगर गया होता, मदीना अगर आप जा रहे थे तो मुझे ख्याल आ रहा था, ज़हे नसीब मदीना अगर गया होता तो मेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर गया होता, तो मेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर गया होता, तो मेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर गया होता, मुकद्दर संवर गया होता। इस शेर पर वलमा की खुसूसी तवज्जो कि खुदा का शुक्र की पर्दे में हुस्ने अहमद था। खुदा का शुक्र की पर्दे में हुस्ने अहमद की पर्दे में हुस्ने अहमद था। खुदा का शुक्र की पर्दे में हुस्ने अहमद था, नहीं तो उंगली के बदले में सर गया होता। उंगली के बदले में सर गया होता, नहीं तो उंगली के बदले में सर गया होता, नहीं तो उंगली के बदले में सर गया होता। आखिरी शेर, और जो बल भी पड़ गए होते जबीने आका पर, जो बल भी पड़ गए होते जबीने आका पर, तो रेत की तरह तायफ बिखर गया होता, तो रेत की तरह तायफ बिखर गया होता, तो रेत की तरह तायफ बिखर गया होता। अजीजाने बावकार, बड़ी तवज्जो से आप मेरी बात को समाप्त कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मगर इसका एहसास है मेरे बात एक लंबी फहरिस्त है और इसमें भी कोई कलाम नहीं कि मुझे भी कहीं जाना है अपने घर और सुबह को अपने मदरसे में बैठकर कुछ कीलो काल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अहबाब की, हजरत अल्लामा की ख्वाहिश और सबकी तवज्जो जो मैंने चंद जुमलों को अपने अदा करने की पूरी कोशिश की है। इन बिखरे हुए ख्यालों के साथ ये अहलुल्लाह जिनके उर्स की तकरीम में हम सब हाजिर हैं। हज़रात अल्लाह वालों की पहचान बताऊं, साहिबाने मज़ार की कैफियत बताऊं। कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनका मज़ार बस्ती में होता है, और कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं जो बस्ती से बाहर क़याम करते हैं। मैंने साहिब मज़ार की तुरबत भी देखी है, मस्जिद का अहाता भी देखा है। मैंने अंदाजा लगाया है कि जब अल्लाह वाले बस्ती में रहते हैं तो बस्ती वालों की सारी अदाओं से वो मस्ती में खुश रहते हैं, लेकिन जो जलाली होते हैं, जो साहिबाने जमाल होते हैं, उनका क़याम बस्ती में होता है, और जो साहिबाने जलाल होते हैं वो बस्ती से दूर बाहर क़याम करते हैं। इसलिए उनके जलाल का असर वो बस्ती में रहते नहीं है। अगर जरा सी बेअदबी देखा तो न जाने क्या कर दे, जरा सी कमी देखा तो जेरो जबर कर देते हैं, जरा सी कमी देखा तो दाएं और बाएं न जाने क्या कर देते हैं। इसीलिए किसी ने पैगाम दिया था, एक दुनिया वालों बहुत ही सोच के वलियों पे तबसरे करना। क्या बात है, बहुत ही सोच के वलियों पे तबसरे करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं। ये वो लोग हैं जहां बैठ जाते हैं वो जमीन महकती है, ये वो लोग हैं जिधर से गुजर जाते हैं वो रास्ता महकता है, ये वो लोग हैं कि जिसको करीब कर लेते हैं उसका खानदान महक जाता है, ये वो लोग हैं कि जिनकी मेहनत से मजहब इस्लाम को इतनी तरक्की मिली। आप नहीं जानते इस्लाम को फैलाने में जहां उलमा ने अपने दलाइल को पेश किया है, अहलुल्लाह ने अपने मुशाहिदे को पेश किया है। इन्हीं की खिदमतें हैं, इन्हीं की रियाजतें हैं, इन्हीं की मेहनतें हैं, इन्हीं की मशक्कतें हैं जो आज इस्लाम की बादे बहारी चारों तरफ नजर आ रही है। ये वो लोग हैं, अगर एक जुमला जबान सीख ले
ایک جملہ تو دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. نادائے جارحانہ نہ وفائے دل برانا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایک جملے سے آپ کی دل کی دنیا پر حکومت کرتے ہیں. ساری رات کوئی اسپیکر، ساری رات کوئی بولنے والا بولتا رہے، وہ جملہ اثر نہیں کرتا ہے، مگر ایک اہل اللہ زمین پر بیٹھتا ہے، آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے، ایک زبان سے جملہ ادا کرتا ہے، اس جملے میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ساری دنیا بلکہ پورا جہاں تک دیکھا جائے علاقہ مشرف با اسلام ہو جاتا ہے. بہت لمبی بات نہیں، مگر بات آ گئی تو بات یاد آئی. حضرات آپ کو بتاؤں، جس زمانے میں چنگیزیوں کا ظلم پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، بڑا ایک لمبا عنوان ہے، اس پر مجھے بولنے کی زیادہ کوشش نہ کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. جب ان کا ظلم و ستم پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر گنبد نما مینار بنا رہے تھے، جب مسلمان سے پریشان تھے، حضرات پوری دنیا میں ایک عجیب کیفیت طاری تھی، لوگ سہمے تھے کیا ہوگا. ایسے موقع پر ایک درویش اٹھا تھا، ایک اہل اللہ اٹھا تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ اٹھا تھا، جس نے دولت کا سہارا نہ لیا، جس نے طاقت کا سہارا نہ لیا، جس نے جاگیر کا سہارا نہ لیا، جس نے ہتھیار کا سہارا نہ لیا، جس نے ایٹم بم کا سہارا نہ لیا، جس نے لو لشکر کا سہارا نہ لیا، بلکہ اپنے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا سہارا لیا، نبی کی الفت کا سہارا لیا. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے طاقت کی بنیاد پر دنیا کو جھکایا جا سکتا ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہتھیار کی بنیاد پر دنیا کو تہوبالا کیا جا سکتا ہے؟ ایک اللہ والے نے کہا نہیں، تم دنیا کو برباد کر سکتے ہو لیکن آباد کرنے کا حق اگر ہے تو اللہ والوں کو ہے، نیک بندوں کو ہے، اور ان کی چوکھٹ پر جاؤ تو ان کا ادب و احترام باقی رکھو. سنو ایک درویش کامل جس کو امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. حضرت علامہ شمس الدین باخوری اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی ہیں، اور صوفی ایسے ہیں کہ بدن پر معمولی سا لباس ہے، بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. خیال آیا کہ میدان محشر میں رب نے پوچھ لیا کس کے بارے میں؟ جب ان کا ظلم بڑھا تھا، وہ جس نے کہا تھا ہلاکو نے کہ میری ڈکشنری میں کوئی لفظ ناممکن نہیں ہے، جس نے کہا تھا پوری دنیا کو میں اپنا گرویدہ نہیں بلکہ اپنے قدموں میں جھکا لوں گا، اس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت کی تھی شمس الدین باخوری نے. کہا میدان محشر میں رب نے اگر پوچھ لیا اے شمس الدین تم تو آئے، مگر یہ تو بتاؤ کہ کیا اس کے سامنے میرے محبوب کا کلمہ پیش کیا کہ نہیں کیا، میرے الوہیت کا اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ میں جواب کیا دوں گا؟ خیال آیا کہ قرآن مقدس کو سینے سے لگایا، مسلح کو بغل میں دبایا، معمولی سے لباس تھا، خرقہ اس زمانے کا علماء کا لباس ہوتا تھا، خرقہ پہنا نکل پڑے گھر سے، منزل بمنزل مسافت طے کرتے ہوئے، رات کا پہر ہے، آخری وقت، شہر کے دروازے کے کنارے پہنچے تو دروازہ بند ہے، رات میں قیام کیا. توجہ سے سن لو میرے دوستو، ایک جملے سے تقدیر بدل جاتی ہے، ایک جملے سے انقلاب آ جاتا ہے. اللہ والے کے جملے میں ساری کائنات کو کس طرح سے اپنے احاطے میں لے لیتی ہے. شمس الدین باخوری جب شہر کے دروازے پہنچے، دروازہ بند، ٹھہر گئے، مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے. فجر کی اذان ہوئی، آپ نے تنہا نماز پڑھی ایسی بستی میں کہ جہاں مسلم کوئی نظر نہیں آتا تھا. مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا تمدن جو مٹایا گیا. اور سنو جب ساری بستی کو تباہ کر دی جاتی تھی تو تلاش کیا جاتا تو کوئی چھپا ہوا مسلم ہو تو بتاؤ. میں نے تاریخ میں حضرت ایک جملہ پڑھا، ایک بات بتا دوں، ایک بات پڑھی میں نے، ایک شخص کو، ایک معذور شخص کو بٹھا دیا گیا تھا، ایک معذور کمزور شخص کو ایک چوراہے پہ بٹھایا گیا، راستے سے لوگ گزرتے، وہ معذور کہتا مجھے پیاس لگی ہے. جتنے لوگ ہوتے آگے بڑھ جاتے، کوئی جواب نہ دیتا، مجھے پیاس لگی ہے. تلاش ہو رہی ہے کہ شہر میں کہیں کوئی مسلم تو نہیں ہے، پتہ لگایا جائے. مسلمان کا کیسے پتہ لگے گا؟ تو معذور نے دروازے پر اور چوراہے پر آواز دی، پیاس پیاس. سب لوگ جاتے رہے، ایک شخص رک گیا اور پانی کا مشکیزہ لے جا کر پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب لگایا. جیسے ہی معذور نے پانی پیا، وہاں کے کوتوال نے اس کو گرفتار کر لیا. اس نے کہا کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ میرا جرم کیا ہے؟ تو تم بتاؤ نہ بتاؤ تم مسلمان ہو. اس نے کہا کیسے جانا میں مسلمان ہوں؟ میں نے کوئی قصور بھی نہیں کیا، میں نے اظہار بھی نہیں کیا، میں نے اپنی حیت بھی نہیں بتائی، تم نے کیسے جانا مسلمان؟
कहा जो कमजोर पर रहम खाए वही तो मुसलमान हो, जो प्यासे को पानी पिला दे वही तो मुसलमान होता है, जो माजूर की मदद कर दे वही तो मुसलमान होता है। तुम्हारे अमल ने बता दिया तुम मुसलमान हो। जिस जमाने में मुसलमानों को तलाश किया जा रहा था उस जमाने में एक अल्लाह के नेक बंदे ने कदम बढ़ाया था। कदम बढ़ाने के बाद हजरात दरवाजे पर मुसल्ला बिछा के रात गुजारी। सुबह हुई, शहर का दरवाजा खुला, दो लोग बाहर निकले जो शिकारगाह की तरफ जा रहे थे। एक वहां का वली अहद था और एक वजीर था। वजीर और वली अहद ने अपने शहर के दरवाजे पे मुसलमान को देखा कि वज़ाक़ता मुसलमानों का है, सर पे अमामा है, बदन पर खिरका है, हाथ में तस्बीह है और कुछ पढ़ रहा है। तो दोनों ने जो फोड़ा मजाक किया था मैं उसे बताना चाहता हूं। हजरात दोनों ने कहा था, एक ने कहा ये कैफियत बता रही है मुसलमान है। एक ने पूछा था उनके चेहरे की दाढ़ी को देखकर, ए आने वाले दरवेश, और आने वालों के हाथों में कुत्ते के गले की रस्सी थी और शिकार का सामान। तो एक ने कहा ओ दरवेश ये तेरे चेहरे की दाढ़ी अच्छी है, मेरे कुत्ते का दुम अच्छा है। अल्लाह वाले ने जुमला सुना तो कोई जवाब तड़प कर न दिया, खामोशी से जवाब दिया, ओ आने वाले, तुमने कहा है कि तुम्हारे कुत्ते की दुम अच्छी है, मेरे चेहरे की दाढ़ी। सुन, अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो गया तो दुनिया में क्या कभी भी मेरे दाढ़ी का कोई जवाब नहीं, और अगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो तुम्हारे कुत्ते की दुम अच्छी है कि उससे कोई सवाल जवाब नहीं। ये जुमला मामूली नहीं था, एक जुमला ऐसा तो दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर जाए। ये लफ्ज वो था जिससे तहलका मच जाए। ये जब जुमला सुना तो उसमें से आने वालों ने कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है? कहा बाखूर से आया हूँ, शमशुद्दीन नाम है। आप लोग कौन हैं? तो एक ने कहा मैं शहजादा हूँ, अभी ज़माने हुकूमत मेरे हाथों में नहीं, इख्तिदार मेरे हाथों में नहीं है, मैं वली है। एक ने कहा मैं वजीर हूँ, कहा मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ लो, रब की उलूहियत पर ईमान ले आओ, रब एक है। तो उसमें से दोनों ने कहा, एक ने कहा हुजूर अभी मैं शहजादा हूँ, और दूसरे ने कहा मैं वजीर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आइएगा जब मैं बादशाह बन जाऊंगा। अल्लाह वाला चला अपने घर। तवज्जो से इस बात को सुनिएगा हजरात। एक रात आई, शमशुद्दीन बाखूरी अपने बिस्तर पर करवटें ले रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं। नौजवान बेटा सामने आया, कहा बाबा आप तो इतने बड़े बहादुर हैं, इतने बड़े ताकतवर हैं, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके अज़्म हिम्मत को सलाम कि आपने दुनिया के बहुत बड़े जालिम की आंखों में आंखें डालकर पैगंबर का कलमा पेश किया था, आज मौत से डर रहे हैं। कहा मेरे बेटे मौत से नहीं डरता हूं, मेरा गम ये कि काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ। काम कौन सा है? कहा मैंने शहजादे को पैगाम दिया था, कलमा का की दावत दी थी, आज उसको बादशाह बनाया जा रहा है, आज उसके सर पे ताज रखा जा रहा है, और मुझे गम है कि मेरी उम्र वफा नहीं कर रही, मेरा पैगाम मुकम्मल कैसे हो? अगर मेरे पैगाम को पहुंचा दो, याद दिला दो, तो मैं सुकून से दुनिया से रुखसत हो सकूंगा। बेटे ने कहा बाबा आप घबराएं नहीं, आपका काम मुकम्मल मैं करूंगा। जुमलों को समेट कर अर्ज कर दूं, शमशुद्दीन बाखूरी को जब तजहीज़ और तकफीन के मरहलों से लोग गुजरे और कब्र में उतार कर लोग घर की तरफ पलटे, तो बेटा घर नहीं आया कि लोगों से ताज़ियत वसूल करे, बेटा सीधे पहुंचता है उस जालिम शख्स की पनाह की तरफ, जालिम शख्स के मकान की तरफ, उसके महल की तरफ। जिस वक्त ये पहुंचा, जिस वक्त ये शहजादा नौजवान पहुंचा, उस वक्त वो वली है अपने सर पे ताज रखकर एक हुजूम में कुछ बात कर रहा था, नजर बड़ी दूर एक मुसलमान पर। तो इशारा किया सिपाही से मेहमान खाने में ले जाओ। अंदर जाने के बाद दो बात हुई, तो पूछा था शहजादे ने आपकी सूरत एक दरवेश से मिलती है, आपका चेहरा एक फकीर से मिलता है, बताइए आपका उनसे क्या रिश्ता है? तो आने वाले बच्चे ने कहा था वो मेरे बाबा थे, बादशाह जो था इसका नाम तिगुदार खां है। उछल पड़ा, क्या वो बाबा थे? है नहीं, क्या उनका इंतकाल हो गया? उन्होंने भेजा था कि मैं अपना पैगाम मुकम्मल कर दूं। तो कहा आपने जो पैगाम पेश किया है उसको दोहराइए, यही कहा मेरे नबी का कलमा पढ़ लो। तो वजीर सामने बैठा था, वजीर ने कहा हुजूर आप कहते हैं दोहराओ, अरे जिस दिन हमने मजाक किया था अल्लाह वाले ने प्यारा जवाब दिया था, मैंने उसी दिन कलमा पढ़कर अपने को
को मुशर्रफ बा इस्लाम कर लिया। ये जुमला सुना तो बादशाह बोल पड़ा, तुम्हें खबर नहीं मैंने अपने घर में मस्जिद बैत बना रखी है, मैं रोजा भी रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, मगर मेरी फौज मेरे लश्कर के लश्करी ये मेरी रियाया कहीं बागी ना हो जाए, मैंने जाहिर नहीं किया था मैं भी मुसलमान हूँ। तो नारे तकबीर की फिजा गूंजी थी, तीनों लोग मसरत से एक दूसरे को गले लगाया, आंखों में आंसू आया होगा हजरात, जालिम के आंखों में आंखें डालकर बात किया था इस बच्चे ने। अभी बात खत्म नहीं हुई, बादशाह वक्त ने कहा बुलाया जाए सिपह सालारों को, 3 सिपह सालारों को बुलाया गया। हजरत शमसुद्दीन बाखुरी के बेटे ने इस्लाम की हक्कानियत पर चंद मिनट गुफ्तगू डाली। उन लोगों ने कहा हमने मान लिया, जब मेरे बादशाह ने कलमा पढ़ लिया हम भी तैयार हैं, अन्नासो वाला दीने मुलूक ही, लोग तो बादशाह के दीन पर होते हैं, हमने मान लिया। अभी बात खत्म नहीं हुई, दो ने कलमा पढ़ लिया, एक सिपह सालार खड़ा हो गया, कहा हम पहलवान हैं, हम जल्दी से किसी बात को मानते नहीं है, हम तो दंगल जानते हैं, हम जिस बस्ती में जाते हैं उसको ताराज करते हैं, अगर इनकी बात सच है तो मैदान में उतरे हमसे कुश्ती लड़ेंगे। बादशाह ने कहा अरे तू इतना बड़ा पहलवान है कि मस्त हाथी से लड़ता है, ये कमजोर गरीब निहत्ता बच्चा ये तू कुश्ती लड़ेगा? कहाँ कुश्ती लड़ेंगे। शमसुद्दीन बाखुरी के बेटे खड़े हो गए, हमें कोई इनकार नहीं, एतराज नहीं, हम तैयार हैं। तो जानते हो शमसुद्दीन बाखुरी के सामने उस शहजादे ने कहा था बादशाह ने कि लगता है सफर की बुनियाद पर ज़हनी तवाज़ुन आप हो चुके हैं, इसके सामने आपकी जिस्मानी ताकत की कैफियत क्या है? क्या सुन, मैं जानता हूं ये दुनिया में बहुत बड़ा ताकतवर जरूर है, मादी ताकत पर इसको नाज है, लेकिन सुन लो मैं अपने कौम के जवानों पर उंगली नहीं उठने दूंगा कि मुस्तकबिल का मुवर्रिख जब हाथों में कलम ले तो कहे कि शमसुद्दीन बाखुरी का बेटा पीछे भाग गया था, मैं दंगल में उतरूंगा और कुश्ती लड़कर अपने मुसलमानों को, आने वाले नौजवानों का सर झुकने नहीं दूंगा। रात जुमले को समेट कर बात बड़ी जल्दी से कहना चाहता हूँ। जंगल में जब कुर्सियां लगाई गई सब बैठ गए, ये शहजादा जो बादशाह बन गया ये भी है, वज़रा भी बैठे हैं, उमरा भी बैठे हैं, मुल्क के सनादीद मुल्क के तमाम दानिश्वर बैठे हैं, उमरा भी बैठे हैं, सुफरा भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। जंगल में उतरना हुआ, पहलवान आया तो उसने कुश्ती लड़ने से पहले कसरत करना शुरू की, कसरत आगे बढ़ा। शमसुद्दीन बाखुरी का बेटा भी आगे बढ़ा, हाथ से हाथ मिलना था कि एक बिजली चमकी थी, इस शहजादे ने अपने हाथों को उठाया था, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी थी, मौला आज मैंने ऐलान कलमा के बाद पहली बार अगर कुछ मांगा है तुझसे तो मौला इस गरीब मुसलमान कमजोर को ताकत अता फरमा दे। आंख बंद हुई, दुआ के लिए होंठ हिले कि नजर जब खुली तो देखा कि उस जालिम से बेसालार के सर पर एक नौजवान खड़ा होकर नारे तकबीर की सदा बुलंद करता, नारे तकबीर की सदा बुलंद किया। बादशाह हैरत में डूब गया और मसरत से आगे बढ़कर सीने से लगाना चाहता। तो सिपह सालार ने कहा अभी हम मुकम्मल हार तस्लीम नहीं करेंगे। कहा फिर कब करोगे? कहा एक बार कुश्ती और होगी, कोई चूक हो गई है, कहीं कोई खता हो गई है, दांव में कहीं कोई कमी रह गई है। दूसरी मर्तबा फिर उसने अपने को तैयार किया, फिर आगे बढ़े, फिर बिजली चमकी, फिर शमसुद्दीन बाखुरी का नौउम्र बेटा उसके सर पे खड़े होकर नारे तकबीर की सदा बुलंद कर रहा। बादशाह ने कहा अब तो तू 2 मर्तबा हार गया। कहा एक बार आओ। कहा क्यों? कहा मुझे ये पैंतरा देखना है, ये दांव इनके पास कौन सा है जो मेरे उस्ताद को भी नहीं मालूम था, जो मेरे सिखाने वालों को भी नहीं मालूम था। जवाब दिया नादान, ये दुनिया की ताकत नहीं है, ये मुस्तफा की मोहब्बत है, जो नबी का गुलाम हो जाता है वो सारे आलम का इमाम हो जाता है। इसलिए कलंदर लाहौरी कहना पड़ा कि है यूरोश तातार के अफसाने से तू न मिट जाएगा, ईरान के मिट जाने से, नशे में का ताल्लुक नहीं पैमाने से, आसमां मिल गए काबे को सनम खाने से। ये काबे के लोग मुहाफिज बन गए। हज़रात एक जुमला होता है अल्लाह को जो दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देता है। अल्लाह वालों के पास जाओ तो बड़े होशो हवास में और उनके जिंदगी से फैज हासिल करो और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। अस्सलाम वालेकुम।